Now we are going to conduct one group discussion. Let us see how the group discussion is going to be participated. So I already explained you the rules and regulations of the group discussion. So we have divided all the students into small clusters and groups. In this group, one by one you have to participate. I have given the topic. I have given a few topics. Among those topics, all of you have selected one topic. The selected topic is importance of education. So entire class was divided into small clusters. From each cluster, one or two people can participate and speak. Not every time the same person. Every time the person can change. Anyone who has the idea to speak, they can raise their hand and I will come and give the mic to you. Then you have to express your thought. Is that clear? And there is no language barrier. You try to use English, and here and there if you want, you can go for another languages also, whatever is comfortable for you. You can use any language and communicate your thought comfortably and express yourself properly without any anger or without any aggression. Shall we start? Come on, I want some sound. Shall we start? Very good. Right. So now the topic is importance of education. Who is going to throw their light first? Raise your hand. Okay, we have first person here. Now we are explain about importance of education. Education is the most important in our life because of foundations for a successful and meaningful life. It helps to gain the knowledge and develop skills. Through education, individually learn to solve the problems like in value, respect in our society. Thank you, sir. Very good. So, ఇప్పుడు తన thought express చేశారు. Now, see, when the group discussion is going on, he expressed his thought how the education is important. Now, anyone can either support him or oppose him. Or if you have any questions, you can ask questions also. You can express your thought. So, who is going to take up chance? Yes, we have one person here. Yeah, let us give chance. Education always improves our technology and provides jobs in our future. I agree with that, but not exams. B.Tech 4 years, సంవత్సరాలు సెమిస్టర్లు 4 B.Tech ఎగ్జామ్లు సెమిస్టర్ అసైన్మెంట్ రికార్డులు రాయడం ఇవన్నీ చాలా ఎక్కువ అన్నమాట స్టూడెంట్స్ కి. I would like to decrease some work to students. ఇంత వర్క్ చేయలేము అనిపిస్తుంది స్టూడెంట్స్. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ అనేది బుక్స్ లో చదివి బోర్డు మీద రాసి చెప్పడం కన్నా కూడా ప్రాక్టికల్ గా ఏదైనా టీచర్స్ చేసి చూపిస్తే స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ బాగా వింటారేమో. దానిలో మన ఇండియా కొంచెం వెనకబడిందని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మనం రోబోట్స్ గురించి చదువుకుంటున్నాం, దానికి బదులు వన్ నోట్స్ లో చెప్పి బోర్డు మీద రాసి చెప్పేదానికి ఒక రోబోట్ ని తెచ్చి పార్ట్స్ డివైడ్ చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది, మనం ఇంకా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఫీల్ అవుతాం అలా చేస్తే కదా. ఐ వుడ్ లైక్ టు సే దట్ గవర్నమెంట్ టు ఇంప్రూవ్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్ స్కిల్స్. That's really nice, Nana. She expressed her thought. తను ఏమని చెప్తున్నారు అంటే ఎడ్యుకేషన్ అనేది బుకిష్ నాలెడ్జ్ కంటే ప్రాక్టికల్ గా ఎక్కువ ఉంటే బాగుంటుంది అని తను ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు. సో దట్స్ వన్ మోర్ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్. సో ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్, ఆఫ్ కోర్స్ ప్రాక్టికల్స్ ఇస్తున్నారు కానీ ఇంకా ఎక్కువ ఉండి బుకిష్ కొంచెం తగ్గిస్తే ఇంకా బాగుంటుంది అని తన థాట్. ఎవరన్నా దీంతో ఏకీభవించవచ్చు ఆర్ యూ కెన్ క్రాస్ ఇట్. యూ కెన్ either support it or oppose it. Who is going to take up the chance next? Good morning to one and all. My name is Nadiroli. I am from Amravati. I agree their words and I respect their words. Education is more important in our life. Education is not only getting a job. Education is not only getting your money. Education is useful for our life. Improve our knowledge and create a best society. పాతకాలంతో పోల్చుకుంటే మన ప్రజెంట్ జనరేషన్ అనేది చాలా ఆధునికంగా ఉందని నేను భావిస్తున్నాను. అప్పట్లో అంతగా ఎవరికి ఎడ్యుకేషన్ లేదు. ఎడ్యుకేషన్ ఇప్పుడు మనం పాతకాలంతో పోల్చుకుంటే మనం చాలా అప్డేట్గా ఉన్నాం. ఎడ్యుకేషన్ యొక్క అప్పట్లో అంతగా లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఎటువంటి మాత్రలు వేసుకోవాలి, ట్యాబ్లెట్స్ వేసుకోవాలి అంతగా నాలెడ్జ్ లేకపోవడంతో అప్పటి గ్రంథాలను యూజ్ చేసుకుంటే వాళ్ళ నాలెడ్జ్తో వాళ్ళు ఇంక్రీజ్ అయ్యారు. ఇప్పుడు మన ప్రజెంట్ జనరేషన్ యొక్క నాలెడ్జ్ ఎలా ఉందంటే ట్యాబ్లెట్స్, హాస్పిటల్, మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్స్ క్రియేటెడ్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. మై నేమ్ ఇస్ ధనుష్ బాలాజీ. ముందుగా నా కంటే ముందు ఇద్దరు ఆర్గ్యూ చేశారు కాబట్టి అది టోటలీ రాంగ్ అని చెప్పాలనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ప్రెసెంట్ నాలెడ్జ్ తో చూస్తే మన ఓల్డెన్ డేస్ లో అంత టెక్నాలజీ లేదు. ఈవెన్ మన పేరెంట్స్ కూడా 4 to 5 కిలోమీటర్స్ నడిచి చదువుకునేంత లో టెక్నాలజీతో ఉన్నాం.
దాంతో పోలిస్తే వాళ్ళకు ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జే లేదు. అలాంటిది మనం ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఇప్పుడు ఉండాలి అంటున్నారు, బట్ అది టోటలీ రాంగ్. అలాగైతే ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ CEO అయిన సుందర్ పిచాయ్ కానీ ఇంకా చాలా మంది ఫార్ అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీతో ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ ఇన్నోవేటివ్ మైండ్స్. మరి వాళ్ళందరికీ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఉందా? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ బోత్ ఆఫ్ యూ. ఇప్పుడు చూస్తే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కావాలి అంటున్నారు, దాన్ని మీరు ఎలా ప్రూవ్ చేయగలరు? If anyone want to argue with that, we can write the fact. చెప్పిన విషయానికి వస్తే ఏషియన్ టైంలో ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఫోకస్ చేసేది మాక్సిమం ఎథిక్స్, వాల్యూస్ వీటినే చేశారు. బట్ నౌ మోడర్న్ టైం విషయం వస్తే మాక్సిమం జాబ్ అండ్ కెరియర్స్, మనీ, వితౌట్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఆల్సో దే హావ్ లెర్న్ అన్నట్టుగా బాలాజీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎక్స్ప్రెస్ చేశాడు. మరి దాన్ని డిఫెండ్ చేసుకోవడానికి చూద్దాం, ఏమైనా డిఫెండ్ చేసుకోగలరా ఏంటి తన థాట్. ఓకే, రైట్, లెట్ us కంటిన్యూ. ఐ అగ్రీ విత్ బాలాజీ బికాస్ ఏన్షియన్ టైంలో నిజంగానే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లేదు, కానీ వాళ్ళ నాలెడ్జ్ని చాలా ఇంప్రూవ్ చేశారు. గూగుల్ CEO కానీ వాళ్ళందరూ చాలా మంది ఇంప్రూవ్మెంట్ చేశారు. ఎందుకంటే స్టూడెంట్స్కి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ద్వారా ఇంకా బాగా చదువుకుంటారు, ఇంకా మెరుగుపడతారు అన్న విషయంలో అలా ఇంప్రూవ్ చేశారు వాళ్ళు. మనం ఇప్పుడు మామూలుగా ఎప్పుడైనా ఒక అశోకుడు చెట్లు నాటించాను, ఇది అనేది మనుషులు బ్రెయిన్లో ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటారంటే, ఫస్ట్ మనం ఒక మూవీ చూస్తున్నప్పుడు ఎంత గుర్తుండిపోయింది, ఇవెందో 3-4 years, కానీ మనం చదివినప్పుడు ఎందుకు అలా గుర్తుండట్లేదు? ఎందుకంటే మనుషులు ఎక్కువ చూసి నన్ను గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఫస్ట్, ఆ తర్వాత విన్నదాన్ని. సో ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ద్వారా ఏంటంటే మనం చూసి ఇంకా ఎక్కువ గుర్తుపెట్టుకుంటాం. ఏన్షియన్ టైంలో లేదు, వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ చేశారు, వచ్చే జనరేషన్ వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు, వాళ్ళు చేస్తారు అన్న విషయంతోనే వాళ్ళు ఇంప్రూవ్ చేశారు. ఏన్షియన్ టైంలో ఉన్న వాళ్ళకి చాలా నాలెడ్జ్ ఉంది, ఇండియాలో చాలా నాలెడ్జబుల్ పర్సన్స్ ఉన్నారు, వీళ్ళందరూ కలిసి ప్రాక్టికల్గా ప్రూవ్ చేశారు. మామూలుగానే సైన్స్లో కూడా ఉంటుంది, ఎక్కువగా చూసింది మాత్రమే గుర్తుపెట్టుకుంటారు. అందుకనే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ విల్ గివ్ మోర్ దెన్ థియరిటికల్ నాలెడ్జ్. ఓకే, ఓకే. My name is Pratyusha. I am opposing Navyakam. ప్రాక్టికల్గా చేస్తే చాలా బాగా గుర్తుంటుందండి, బట్ ఐ అగ్రీ విత్ దట్. బట్ థియరీగా కూడా చాలా ఉండాలి. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ప్రాక్టికల్ ఏంటంటే ఎలా చేయాలో చెప్తుంది కానీ ఎందుకు చేయాలన్నది చెప్పదు. సో దట్ ఆమె ఎలా చేయాలో చెప్తుంది, బట్ ఎందుకు చేయాలన్నది మీకు రీజన్ తెలియదు. సో దట్ ప్రాక్టికల్తో పాటు థియరీ పార్ట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్, రెండు ఉండాలి. ప్రాక్టికల్ కూడా ఐ అగ్రీ విత్ దట్ అక్కతోటి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వెరీ గుడ్, నైస్ పాయింట్, నైస్ పాయింట్. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ క్లాస్. మై నేమ్ ఇస్ దినేష్ కార్తిక్, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ కర్నూల్. ఇప్పుడు మన ఇంతకుముందు వచ్చేసి మన బ్రదర్ మన పూర్వీకులు జనరేషన్లో ఎడ్యుకేషన్ తక్కువ, ఇప్పుడు ఉండే నాలెడ్జ్ ఎక్కువ అని చెప్తున్నారు. ఆయన చెప్పేది నేను అంగీకరించట్లేదు. ఎందుకంటే మన పూర్వీకులకి ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంది. ఎందుకంటే వాళ్ళు మనం ఇప్పుడు కనిపెట్టిన దానికన్నా ఇంతకు ముందే ఎక్కువ కనిపెట్టి గ్రంథాల్లో రాసి అప్పుడే వదిలేశారు. దాన్ని మనం ఫాలో అవుతున్నాం. కొన్ని వాటిలో మెడిసిన్స్ అంటున్నారు, ఇప్పుడు జనరేషన్లో వ్యాక్సిన్స్ అంటున్నారు. ఫ్యూచర్లో వచ్చే డిసీజెస్ కూడా ఇంతకు ముందే ప్రిడిక్ట్ చేసి బుక్స్లో రాసి అందులో వ్యాక్సిన్ కూడా రాశారు. మనం ఏంటంటే ఆ బుక్స్లో ఉండేవి ఇప్పుడు ఫాలో అవ్వకుంటే మనం న్యూ టెక్నాలజీ అనే పేరుతో వాళ్ళు కనిపెట్టింది వీళ్ళు కనిపెట్టింది మనం ఫేమస్ చేస్తున్నాం. బట్ ఇంతకు ముందు వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఎక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు నాలెడ్జ్ ఏంటంటే వాళ్ళని ఫాలో అవుతూ దాన్ని డమ్మీగా మనం డూప్లికేట్ చేసి ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్స్ అనేది చెప్తున్నారు అనమాట. దీన్ని బట్టి ఇంతకుముందు వాళ్ళ జనరేషన్ వాళ్ళకే ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంది, వీళ్ళకే కొద్దిగా తక్కువ ఉంది. ఇప్పుడు ప్లానెట్స్ దాని గురించి ఎడ్యుకేటెడ్ వాళ్ళు ఇప్పుడు టెలిస్కోప్స్ వాటి ద్వారా చూస్తున్నారు. ఇంతకు ముందే ఆర్యభట్ ఇలాంటి వాళ్ళు ఎన్ని గ్రహాలు ఉన్నాయి, ఎన్ని మామూలు ఏం చేస్తున్నాయి, సన్ చుట్టూ ప్లానెట్స్ తిరుగుతున్నా లేదా ప్లానెట్ చుట్టూ సన్ తిరుగుతుంది అనేది ఇంతకు ముందు వాళ్ళు చెప్పేశారు. ఏంటంటే మన వాళ్ళు ఇప్పుడు శాటిలైట్స్ ద్వారా ఇప్పుడు చెప్తున్నారు అనమాట. సో ఏంటంటే మనకన్నా పూర్వీకులకే ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉందని నా అభిప్రాయం. Dinesh. Yes, Dinesh also expressed his thought very well. Yes, that is true. నేను కూడా కొంతవరకు దీనికి ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నాను మీకు ఇక్కడ. ఏంటది అంటే నిజంగానే తను ఒక పాయింట్ చెప్పాడు ఆస్ట్రోనామికల్ యూనిట్స్ గురించి. నిజానికి టెలిస్కోప్ కనిపెట్టింది ఎవరు? గెలీలియో ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం టెలిస్కోప్ కనిపెట్టాడు? మహా అయితే ఒక 300 to 400 years క్రితం అనుకుందాం. కానీ తమిళనాడులో ఒక టెంపుల్ పైన 27 కాన్స్టలేషన్స్ ని చెక్కారు. ఆ 27 కాన్స్టలేషన్స్ నేకెడ్ ఐస్ కనిపించవు, ఖచ్చితంగా టెలిస్కోప్ లోనే చూడాలి. ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం చేశారు ఇది అంటే కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం టెలిస్కోప్ గెలీలియో కనిపెట్టక ముందే. మరి అప్పుడు ఎలా చెక్కారు అంటే ఏదర్ వాళ్ళ దగ్గర టెలిస్కోప్ ఉండాలి
లేదా వాళ్ళ కళ్ళు మనకంటే షార్ప్ గా కనిపించి ఉండాలి, నేకెడ్ ఐస్ తోటి కనిపించే అంత. అంటే ఈ రెండిట్లో ఏది యాక్సెప్ట్ చేసినా ఇండియన్స్ గొప్పే కదా, ఏన్షియంట్ టైం గొప్పే కదా. సో ఈ పాయింట్ కి నేను కొంచెం సపోర్టివ్ ఆన్సర్ ఇచ్చాను. ఎవరికన్నా అట్లా తెలిస్తే మీరు కూడా సపోర్టివ్ ఆన్సర్ ఇవ్వచ్చు. అంటే మీరు చేసే రోల్ని నేను ప్లే చేశాను, ఇలా మీరు సపోర్టివ్ రోల్ తీసుకోవచ్చు. లేదు మీరు అపోజ్ చేయొచ్చు, లేదు నేను నీతో ఏకీభవించాను దినేష్, ఈ రోజు ఉన్న నాలెడ్జ్ ఎక్కువ, మరి ఏన్షియంట్ టైంలో హెబుల్ టెలిస్కోప్ లాగా స్పేస్ లోకి ఎవరన్నా పంపించారా, మరి ఈ రోజు పంపించారుగా. లేదా మరి ఏన్షియంట్ టైంలో ఈ రోజుల్లో ఉన్నంత అడ్వాన్స్డ్ సాఫ్ట్వేర్ లేదుగా, ఇప్పుడు అందరం కనెక్ట్ అయి ఉన్నాం, గ్లోబల్ నెట్వర్క్ ఉంది, మరి ఆ రోజుల్లో గ్లోబల్ నెట్వర్క్ లేదుగా. ఇలా అపోజ్ చేసే వాళ్ళు కూడా రావచ్చు. ఓకే, అర్థమైందా ఎలా సపోర్ట్ చేయాలి, ఎలా అపోజ్ చేయాలి? గ్రూప్ డిస్కషన్స్ లో ఇలా సపోర్టివ్ అండ్ అపోజివ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ తోటి మీ ఆర్గ్యుమెంట్ కరెక్ట్ అని మీరు ప్రూవ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు మీకు పాయింట్స్ వస్తాయి. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ ఇట్? ఎనీవన్ ఎల్స్ వాంట్ టు సపోర్ట్ ఆర్ అపోజ్? ఇందాక మనం ఆల్రెడీ తనకి ఛాన్స్ ఇచ్చాం, తర్వాత మీకు ఇద్దాం. ఐఎమ్ లోహిత్. ఇందాక దినేష్ చెప్పాడు ఏషియన్ టైంలో ఉన్న టెక్నాలజీ కానీ అవన్నీ చాలా బాగున్నాయని చెప్పిండు. అట్లాగే ఇందాక నా బ్రో చెప్పిండు ఇప్పుడున్నది మాత్రమే బాగుంది, ఏషియన్ టైంలో అనేది కొంచెం అంతగా లేదు. ఇప్పుడున్న ప్రెజెంట్ జనరేషన్ మాత్రమే ఎక్కువ టెక్నాలజీ ఉంది, ఎక్కువ మన హెల్త్ కేర్ తీసుకున్నాం అని చెప్తుండు. కానీ ఏషియన్ టైంలోనే మన ఇండియాలోనే ప్లాస్టిక్ సర్జరీ కనిపెట్టారు. సుశ్రుత అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. మన ఇండియాలోనే తను ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అంటే అతను ఒక ఆయుర్వేది, ఇట్లా మనలాగా కెమికల్స్ అవన్నీ చూసుకొని నేర్చుకోలేదు. అతనికి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ కూడా లేదు. అతను ఫస్ట్ అటెంప్ట్ లోనే నోస్ రిపేర్ చేసిండు. అతను ఫాదర్ ఆఫ్ ది ప్లాస్టిక్ సర్జరీ. తను ఆ టైంలోనే ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లేదు, అలాగే థియరిటికల్ నాలెడ్జ్ లేదు. తను ఓన్గా తన ఇన్నోవేషన్స్ తోనే తను ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అనేది చేసిండు. అట్లాగే ఇందాక ఆ బ్రో చెప్పిండు ఏంటంటే గూగుల్ CEO అనే అతను తనకి ఎలాంటి ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ లేదు, ఏం లేదని చెప్పిండు. మన ఇండియా ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేది వరల్డ్లోని లార్జెస్ట్ హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్. మన ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇప్పుడు మొత్తం టెక్స్ట్ బుక్స్ మీద హెవీ ఎగ్జామ్స్ అని మొత్తం ఒక ఫిక్స్డ్ సిలబస్తోనే ఉండిద్ది. సో మనకి అంటే అది ఎంత ఎట్లా ఉండిద్దంటే ఒక స్ట్రెస్ తీసుకుంటాం. మార్నింగ్ కాలేజీకి వచ్చి ఈవినింగ్ దాకా ఓన్లీ క్లాస్ మీద ఫోకస్ చేసి వాళ్ళు చెప్పేది వింటూ ఉంటే ఇంకా మనకి ఆ స్ట్రెస్ తప్ప ఇంకేం ఉండదు. వాళ్ళు చెప్పేది వింటూ ఉంటామే కానీ మనకి ఒక నాలెడ్జ్ అనేది ఉండదు అందులో. సో ఇప్పుడు మనం గూగుల్ CEO పిచ్చాయ్ అనేది మన ఇండియాలోనే చదువుకున్నాడు, కానీ యూఎస్లోనే తను స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలో తన MSc అని కంప్లీట్ చేసిండు. ఇక్కడకున్న దానికన్నా అక్కడ ఏంటంటే మొత్తం అసైన్మెంట్స్ మీద ఒక పర్టికులర్ దాని మీదే వాళ్ళకి ఒక స్కిల్స్ డెవలప్ చేస్తారు. సో మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కన్నా బయట అదర్ స్టేట్స్లో ఉన్న ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అనేదని చాలా స్ట్రెస్ తక్కువ ఉండిద్ది, బాగా నేర్పిస్తారు. వాళ్ళకి ఇచ్చే అసైన్మెంట్స్ కానీ ఏమైనా కానీ ఒక కాన్సెప్ట్లో ఒక పర్టికులర్గా వాళ్ళకి ఏ స్కిల్ అయితే ఉందో దాని మీద డెవలప్ చేస్తారు. సో మన దానికన్నా వాళ్ళు కొంచెం ఎక్కువ గ్రాప్ చేసుకుంటారు. ఎక్కువ స్కిల్స్ ఉంటే ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం నార్మల్గా ఏదైనా జర్మన్ కానీ యునైటెడ్ స్టేట్స్లో కానీ వాళ్ళు ఎలాంటి థియరీ ఫాలో అవుతారంటే నోరెడిక్ మోడల్ అని ఫాలో అవుతారు. అంటే లెస్ స్ట్రెస్ తీసుకుంటారు, ఎక్కువ హయ్యర్ అంటే అందరికి ఈక్వల్గా ఎడ్యుకేషన్ వచ్చేదని చూస్తారు. సో ఇక్కడ చదువుకునే దానికన్నా బయటకు వెళ్ళి చదువుకున్న వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు CEOలు అవుతారు, ఒక టాప్ పొజిషన్లోకి వెళ్తారు. మనదంతా ఏంటంటే పొద్దున్న కాలేజీకి వచ్చి సాయంత్రం దాకా చదివి ఆ స్ట్రెస్లో నిండిపోతాం. మనకి ఎలాంటి గేమ్స్ ఉండవు, ఎలాంటి అంటే మైండ్ రిఫ్రెష్ అనేది ఉండదు అసలు. ఇప్పుడు ఒక దాని మీద ఫోకస్ అయ్యి ఉంటాం. సో అందరినీ ఇప్పుడు నాకంటే డ్యాన్స్ ఇష్టం, తనకి సింగింగ్ ఇష్టం. ఇప్పుడు నాకు డ్యాన్స్ ఇష్టము, అతనికి సింగ్ ఇష్టం. కానీ ఏంటి అందరం ఒకే చోటకు వచ్చి ఒకే చోట కూర్చొని చదువుకుంటాం. ఒకదాని మీద ఫోకస్ చేయాలి అంటే మన డ్రీమ్స్ అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఒకదాని మీద పొద్దు నుంచి సాయంత్రం దాకా ఫోకస్ చేసి ఉండడం వల్ల మనకి మన డ్రీమ్స్ రీచ్ అవ్వాలని ఆ థాట్ మిస్ అయిపోయి మన దాని మీద ఫోకస్ అయ్యి మన దాని వల్ల స్ట్రెస్ తీసుకుంటాం. ఒక టైప్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ వచ్చింది. మనం మైండ్ అనేది అసలు పనిచేయదు. ఓకే, సో ఇందాక దినేష్ మాట్లాడినారు కదా, ఇంతకు ముందున్న జనరేషన్లోనే ఎక్కువ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి, ఇంకోటి వాళ్ళు గ్రంథాల్లో రాశారు, సో వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని మనం ఫాలో అవుతున్నాం, ఇప్పుడు అంతగా డెవలప్మెంట్ లేదంటున్నారు. అది అంగీకరిస్తాను. కానీ బట్ ఏమంటే ఇప్పుడు ఇంత టెక్నాలజీ లేకుండా ఎలా కనిపెట్టారు, ఈ డ్రోన్స్ ఇవన్నీ ఎలా కనిపెట్టారు, ఈ టెక్నాలజీ ఉండడం వల్లే కదా ఈ రోబోటిక్స్ కానీ ఇవన్నీ కనిపెట్టడం జరిగింది. సో అలాగే వాటిని అంగీకరించినట్టే ఈ జనరేషన్లో ఉన్న టెక్నాలజీని కూడా
అంగీకరించాలని అతనికి నేను సజెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఇందాక లోహిత్ అన్నారు బయట ఉన్న కంట్రీస్లోనే ఎక్కువ ఎడ్యుకేషన్ బాగా ఉంది, మన ఇండియాలోన తక్కువగా ఉంది అని అంటున్నారు. కానీ ఇంతకుముందు చాలామంది అబ్దుల్ కలాం గారు కానీ ఇలా ఎంతోమంది మేధావులు మన దేశంలోనే చదువుకున్నారు. సో అలాగా ఒక కంట్రీ గురించి మనం పోల్చుకోవడము కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే మన ఇండియాలోనే ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి మనం దాన్ని యూజ్ చేసుకొని మన కంట్రీని మనం డెవలప్ చేయాలి. కానీ పక్కన కంట్రీస్ డెవలప్ చేస్తే మన ఇండియాకి పేరు రాదు కదా. సో నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే మన కంట్రీని మనం డెవలప్ చేయాలి, పక్కన వాళ్ళు ఎవరు వచ్చి డెవలప్ చేయరు. సో ఇక్కడ చదువుకొని ఇక్కడ ఉన్న టెక్నాలజీని యూజ్ చేసుకుంటూ ఇంకా మనం కనిపెట్టాలని అతనికి సజెస్ట్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ అనండల్. థాట్ ఇన్ హిస్ ఓన్ వే. తను చెప్పిన మాటల్లో నేను ఇంకొకటి సపోర్ట్ చేస్తాను. ఎస్, మనం ఎప్పుడు కూడా వేరే కంట్రీస్ తోటి పోల్చుకోకూడదు. ఇండియాలో ఉన్న పాపులేషన్ ఎంత, ఇండియాలో ఉన్న ఏరియా ఎంత, ఇండియాకు ఉన్న వనరులు ఏంటి, ఇవన్నీ చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు చాలా మంది ఇండియాని తీసుకెళ్లి జపాన్ తోటి కంపేర్ చేస్తూ ఉంటారు. జపాన్ కి ఆ టెక్నాలజీ ఉంది, ఇండియా ఇట్లా ఉంది అని. మిత్రమా, గుర్తుపెట్టుకోండి, జపాన్ లో ట్రైన్ ఒక్కరోజు కూడా ఆగలేదంట, ఆగితే సంజాయిషి ఇవ్వాలంట, ఇండియాలో రైళ్లు టైంకి రావు, ఇట్లా మన వాళ్ళు కామెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. వరల్డ్స్ బిగ్గెస్ట్ రైల్వే నెట్వర్క్ ఏది? ఇండియన్ రైల్వే నెట్వర్క్. హైయెస్ట్ పాపులేషన్ ఏ కంట్రీలో ఉన్నారు? మరి ఇంత నెట్వర్క్ లో ఇంత పాపులేషన్ లో ఆ మాత్రం మెయింటైన్ చేయడం గొప్పే కదా. అంటే రేషియోస్ చూసుకోవాలి, ఓన్లీ న్యూమరేటర్ కాదు డినామినేటర్ కూడా చూసుకోవాలి. ఎందుకంటే మరి జపాన్ ఎంత దేశం? మన ఇండియాలో మహా అయితే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అంత ఉంటుంది జపాన్. ఓకే, మరి ఆ జపాన్ తోటి ఇండియాని పోల్చడం అంటే ఒక ఏనుగుని ఎలుకతోటి పోల్చినట్టే. ఆర్ యు గెటింగ్ ఇట్? సో ఎలుకకుండే అడ్వాంటేజ్ ఎలుక్కుంటుంది, ఏనుకుండే అడ్వాంటేజ్ ఏనుకుంటుంది. సో దిస్ ఈస్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్. మీరు చెప్పిన దానికి నేను ఏకీభవిస్తా. దిస్ ఈస్ మై పర్సనల్ థాట్. సో ఎప్పుడు కూడా మన కంట్రీని వేరే వేరే కంట్రీస్ తోటి పోల్చుకొని మన దాన్ని తక్కువ అనొద్దు. కావాలంటే గొప్పగా పోల్చండి, మనది గొప్ప వేరే వాటికంటే అని పోల్చండి. విల్ గెట్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్. దాన్నే ఆప్టిమిస్టిక్ థింకింగ్ అంటారు. పెసిమిస్టిక్ థింకింగ్ ఎప్పుడు ఉండకూడదు. ఆప్టిమిస్ట్ అంటే పాజిటివ్ థింకర్, పెసిమిస్ట్ అంటే నెగిటివ్ థింకర్. బీ ఆప్టిమిస్ట్, నాట్ ద పెసిమిస్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్. ఇందాక అడిగారు నాన్న, మాట్లాడతారా? ఎస్, ఇంకెవరన్నా? ఈ టాపిక్ యాక్చువల్ గా కొంచెం డీవియేట్ అయింది. అంటే మెయిన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి కంట్రీస్ దాకా వచ్చేసాం. ఒక్కొక్కసారి ఇంతే, కొన్ని గ్రూప్ డిస్కషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే మెయిన్ టాపిక్ నుంచి అలా పక్కకి డైవర్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. అలా డైవర్ట్ అయినప్పుడు ఒక్కొక్కసారి టీమ్ లీడర్ గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు, వీఆర్ డీవియేటింగ్ ఫ్రమ్ ద టాపిక్, లెట్ us గెట్ బ్యాక్ ఆన్ టు ద మెయిన్ టాపిక్, దట్ ఈస్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అని చెప్తుంటారు. అప్పుడు ఒక్కొక్కరు లేదండి మేము టాపిక్ డీవియేట్ అవ్వాలా, ఇది కూడా దానికి రిలేటెడే చెప్తామని కొంతమంది సపోర్ట్ చేస్తుంటారు. సో అలా డిస్కషన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఒక్కొక్కసారి ఒక టాపిక్ లోంచి ఇంకొక టాపిక్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేసి సైంటిఫిక్ ఇన్వెన్షన్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. ఒక్కొక్కసారి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి పాలిటిక్స్ లోకి వెళ్ళిపోతాం. అలా ఒక్కొక్కసారి టాపిక్ డీవియేషన్ కూడా వస్తుంది. అవి కంట్రోల్ చేసుకుంటూ మనం మాట్లాడాలి. ఆర్ యు గెటింగ్ ద బాయ్స్? ఆర్ యు గెటింగ్ ఇట్ బాయ్స్? లాస్ట్ బ్యాక్ సైడ్ మీ టీం నుంచి ఎవరో ఒకళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేయాలమ్మా. ఓకే, నాకు అన్ని టీమ్స్ నుంచి పార్టిసిపేట్ అవ్వాలి. ఎస్, ప్రతి టీంలో కనీసం ఒకళ్ళన్నా మాట్లాడాలి. ఓకే, బై ద ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్. Good afternoon to all. My name is K. Renuka. I am from Nandyal district. I support Dinesh Karthik words. అతను చెప్పాడు ఏమని టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ ఇప్పటికంటే అప్పుడే ఎక్కువ ఉందని. కానీ ఇప్పుడు కూడా ఇంప్రూవ్ చేశారు. అప్పుడు కమ్యూనికేషన్ అనేది తక్కువగా ఉంది. దేంట్లో అంటే మొబైల్ జనరేషన్లో అసలు జీబీ తక్కువనేది. అసలు మనం కమ్యూనికేట్ చేసుకునేకి మనకి సరిగా వర్క్ అయ్యేది కాదు నెట్వర్క్ అనేది. ఇప్పుడు ఏమైందంటే మొబైల్ జనరేషన్ వచ్చిన తర్వాత ఒకరికొకరు ఈజీగా కమ్యూనికేట్ అవుతున్నారు. ఇంకా అంటే ఏదైనా కానీ ఈజీగా జరుగుతుంది మొబైల్ జనరేషన్ వల్ల. అదే కాకుండా ఇంకా మనం చూసుకుంటే ల్యాప్టాప్స్ లో ఇప్పుడు ఏదైనా కానీ మనం ఆన్లైన్ దానికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేకుండా మనకి యూజింగ్ ల్యాప్టాప్స్ ఏదైనా జాబ్స్ కి అప్లై చేసుకోవడం కానీ దాని ద్వారా కానీ మనం బాగా అప్లై చేసుకోవచ్చు. అందుకు ఈజీగా ఈ జనరేషన్ లో కూడా టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ కానీ అన్ని పెరిగింది. థ్యాంక్ యూ. వెరీ గుడ్. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్. ఐ అగ్రీ దేర్ వర్డ్స్. అప్పట్లో తాళపత్ర గ్రంథాలు అలాంటి గ్రంథాలు యూజ్ చేసుకొని బాగా క్యూర్ అయ్యారు. కానీ అప్పట్లో క్యూర్ అయిన పర్సంటేజ్ కన్నా ఇప్పుడు క్యూర్ అయిన పర్సంటేజ్ చాలా ఎక్కువగా ఉంది. అప్పట్లో ట్రాన్స్పోర్టేషన్ చాలా కష్టమయ్యేది. ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తికి ఏమన్నా పాము కలిసినా కానీ ఇక్కడ నుండి హాస్పిటల్ దగ్గరికి లేదా గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళాలన్నా చాలా టైంతో వాళ్ళు చనిపోయేవారు.
ఇప్పుడు అంబులెన్స్ వచ్చింది, అంబులెన్స్తో ఫోన్ చేసిన 10 minutes మీ దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది, మిమ్మల్ని తీసుకొని హాస్పిటల్కి వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి అప్పట్లో ఎడ్యుకేషన్ ఎక్కువే, కానీ మనతో పోల్చుకుంటే కొంచెం తక్కువ నా అభిప్రాయం. ఓకే, సో దట్స్ నైస్. తన పాయింట్ని తను పొలైట్గా విత్డ్రా చేసుకుంటూనే ఒక రకమైనటువంటి సంజాయిషి కూడా ఇస్తూ తన పాయింట్ని తను స్టెబిలైజ్ చేశారు. వెరీ గుడ్, నైస్. ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్. తను మెన్షన్ చేసిన వాటిల్లో నాకు బాగా నచ్చిన కొన్ని అంశాలు సుశ్రుత. సుశ్రుతుడు అని మీరు వినే ఉంటారు. ఈజ్ అన్ ఏన్షియంట్ మాస్టర్ ఆఫ్ మెడిసిన్. అంటే నిజంగా మెడికల్ నాలెడ్జ్ అనేది ఏన్షియంట్ పీపుల్లో ఎక్సలెంట్ గా ఉంది అనడానికి ఆయన బెస్ట్ ఉదాహరణ. ఆయన ఒక గొప్ప మహర్షి. ఆయన లైఫ్ ని చాలా వరకు శ్మశానాల్లో స్పెండ్ చేశాడు. శ్మశానాల్లోనా సార్? శ్మశానాల్లో డెడ్ బాడీస్ మీద ఈ రోజుల్లో పోస్ట్ మార్టం అని చెప్పి చనిపోయిన శవాల మీద చేస్తున్నారు కదా, అలా ఆయన చనిపోయిన శవాల మీద తన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎక్విప్మెంట్ తోటి ఆ బాడీస్ ని కట్ చేసి ఆర్గాన్స్ ని స్టడీ చేసి ఏ ఆర్గాన్స్ ఎలా ఉంటాయి, స్టిచ్చింగ్ ఎలా, ఇలాంటి ఎన్నో టెక్నిక్స్ ని ఆయన కనిపెట్టాడు. అండ్ ఇప్పటికి కూడా బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత ఆయన దగ్గర నుంచి డివైజెస్ ని చూసి స్కాల్పెల్స్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మన బ్రిటిష్ వాళ్ళు కూడా ఆయన రాసిన సంహిత నుంచే తీసుకొని వాటిని తయారు చేసి ఇప్పటికి కూడా మీరు నెట్ లో సర్చ్ చేయొచ్చు సుశ్రుతుడు తయారు చేసినటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్ గురించి. చాలా అద్భుతమైన పాయింట్ ని తను రైజ్ చేశారు. నైస్ పాయింట్ అన్న, ఐ యాక్సెప్ట్ దట్. నా వ్యక్తిగతంగా ఇంకా గ్రూప్ డిస్కషన్ లో ఫర్దర్ తను చెప్పినటువంటి ఇంకొన్ని పాయింట్స్, అదర్ కంట్రీస్ లో ఇప్పుడున్నటువంటి ఎడ్యుకేషన్ బాగుంది కదా అని ఒక పాయింట్ రైజ్ చేశారు. ఎస్, కంపేర్ టు ఇండియా, నిజానికి ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ ఒకప్పుడు చాలా బాగుండేది, ఇండియన్ గురుకుల సిస్టమ్ ఉన్నప్పుడు. కానీ బికాస్ ఆఫ్ మొఘల్ ఇన్వేషన్, ఆ తర్వాత మళ్ళీ బ్రిటిష్ వాళ్ళ ఇన్వేషన్, మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీస్ కాలిపోవటం ఇవంతా కొలాప్స్ అయిపోయింది. తర్వాత వచ్చిందే బ్రిటిష్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ 1835 నుంచి. అది ఇప్పటికీ మనం కంటిన్యూ చేస్తున్నాం. అంటే ఆ సిస్టమ్ అంతా ఎలా ఉంటుంది? జస్ట్ చదవటం, మగప్ చేయటం, గుర్తుపెట్టుకోవడం, రాయటం, మార్క్స్ తెచ్చుకోవడం. మార్క్స్ లో 98% వస్తుంది. ఇంగ్లీష్ లో 98 వచ్చేవాళ్ళు చాలా మంది, 100 మంది ఉన్నారు. టెక్నో స్కూల్స్ అని, కాలేజెస్ అని అందరికి 90లు 98లు వస్తున్నాయి. కానీ నోరు తెరిచి ఒక ముక్క మాట్లాడండి మైక్ లో అంటే కాళ్ళు వణుకుతున్నాయి, చేతులు వణుకుతున్నాయి, సో మొత్తం వణికిపోతున్నాయి. మరి ఇది అంటే మార్క్స్ వస్తున్నాయి కానీ ప్రాక్టికల్ గా చేయలేకపోతున్నారు. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ వై అవర్ పీపుల్ ఆర్ స్ట్రగ్లింగ్. ఆర్ యు గెటింగ్ ఇట్? ఇప్పుడు మీకు మన ప్రియదర్శిని ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇలాంటి కాలేజెస్ లో మంచిగా ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయడం ద్వారా మీలో ఉన్నటువంటి ఆ ఎక్స్ప్రెసివ్ స్కిల్స్ ని బయటికి తీసుకొస్తున్నాం. సో విత్ దిస్ యూఆర్ ఆల్సో కమింగ్ అవుట్. మీరు కూడా మీ థాట్స్ ని బాగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయగలుగుతున్నారు, ఆ స్టేజ్ ఫియర్ తగ్గించుకోగలుగుతున్నారు. ఆర్ యు గెటింగ్ ఇట్? సో ఇలా మీరు పార్టిసిపేట్ చేయాలి. ఇలా చేస్తే ఆటోమేటికల్లీ మీ టెక్స్ట్ బుక్ నాలెడ్జ్ తో పాటు ఈ నాలెడ్జ్ కూడా పెరుగుతుంది. మరి చాలా అదర్ కంట్రీస్ లో ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి. అదే ఇందాక ఫస్ట్ లో అమ్మాయి కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు, తను ఎక్స్ప్రెస్ చేసిన థాట్ కూడా అలాంటిది, ప్రాక్టికల్ గా ఎక్కువ ఉంది అని. ఎస్, దట్స్ ఎ గుడ్ పాయింట్. సో తను కూడా అది ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు. ఎస్, అందుకనే ఇప్పుడు అదర్ కంట్రీస్ లో మన కంట్రీస్ లో కంటే కొంచెం బెటర్ గా అనిపిస్తుంది. కానీ ఒకప్పుడు మన కంట్రీలో ఇంకా బెటర్ గా ఉండేది. బట్ గ్రాడ్యువల్ గా బికాస్ ఆఫ్ సెవరల్ ఇన్వేషన్స్ వీ హ్యావ్ లాస్ట్ దట్ సిస్టమ్. ఓకే, బట్ ఎనీవేస్ తిరిగి మళ్ళీ మన కల్చర్ మనకు వచ్చేస్తుంది. చాలా మంది ప్రయత్నిస్తున్నారు తిరిగి మన కల్చర్ ని తీసుకురావడానికి. నాకు తెలిసిన చాలా మంది కూడా ప్రయత్నిస్తున్నారు. సో భవిష్యత్తులో ఖచ్చితంగా మన కల్చర్ తిరిగి వస్తుందని ఆశిద్దాం.